দুবাইতে বাইক দিয়ে ডেলিভারি জব অনেকেরই এটা নিয়ে খুব বেশি আগ্রহ, অনেকেই কমেন্টস করেন, অনেকভাবেই জানতে চান যে এই জবটা আসলে কীরকম, ইনকাম কীরকম, কী কী সুযোগ সুবিধা আছে, কী আসলে বিষয়। তো তাদের জন্যই আজকের এই ভিডিওটি। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি মিরাজ বলছি দুবাই থেকে। আজকে কথা বলবো এমনই একজন ডেলিভারি রাইডার্সের সাথে যিনি 6 বছর যাবৎ এই পেশাটায় জড়িত আছেন। তার থেকে জানবো এই ফিল্ডের সব কিছু। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, আসছি ইন্ট্রোর পর। আর ভিডিওর শেষ পর্যায়ে সম্পূর্ণ বিষয়টা বাংলায় আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব, সম্পূর্ণ বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করব, কারণ সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমরা কথা বলেছি হিন্দি বা উর্দু ভাষাতে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন যদি আপনিও দুবাইতে ডেলিভারি জব সম্পর্কিত তথ্য জানতে চান অথবা এই ভিসায় আসতে চান। হ্যালো এভরিওয়ান, মিরাজ বলছি দুবাই থেকে। আজকে একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও। আজকে আমরা জানবো যে কিভাবে দুবাইতে যারা ডেলিভারি জব করে তারা কি করছেন, কিরকম আয় করছেন, আর কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে সেই বিষয় সম্পর্কে জানবো। আজকে আমাদের এক ভাই আছে এখানে, যিনি হচ্ছে এখানে যে নুন যেই ডেলিভারি অপশনটা আছে সেখানে হচ্ছে রাইডার হিসেবে জব করতেছে। তো ভাইয়ের সাথে আজকে আমরা একটু কথা বলে দেখি, অনেকেরই এই বিষয়ে খুব আগ্রহ। তো চলো ভাই, আসসালামু আলাইকুম। आपका नाम है मोहम्मद रसूल, माशाल्लाह। तो आप पाकिस्तान से हो? पाकिस्तान। कहाँ से? पाकिस्तान। पाकिस्तान मुल्तान। कितने साल से कर रहे हैं? मैं सन 2018 से कर रहा हूँ ये जॉब। तो पहले तो जोमेटो थी इधर, तलाबाद और जोमेटो मैं उसमें काम करता था। अभी यानी कि नून का अच्छा काम है तो मैंने जो वो छोड़ के नून में काम किया। ओके, तो भाई आपका ये जो जर्नी है, तो यहाँ पर लाइसेंस क्या खुद का करना पड़ता है कि कंपनी से? नहीं, अभी कंपनी भी दे रही है। जिसके पास 2-3 हज़ार है वो कंपनी के पास कोई अच्छी कंपनी देख के 10 भी ले सकते हैं, अपना खुद भी ले सकते हैं। आपका ऐसे अगर कोई करना चाहे तो कितना पड़ता है लाइसेंस का? अभी तो यानी कि कम है, बहुत ज़्यादा 3,000 तक बन जाता है, 3500 तक। तो वीज़ा ही 5-6 हज़ार रुपये का दे रहे हैं। अच्छी जो 10,000 तक वीज़ा हम चल जाता है। तो अगर आपके पास लाइसेंस हो तो इजीली जॉब ले सकते हैं? हाँ, इजीली कंपनी बाइक देगा? कंपनी हर चीज़ कंपनी की, बाकी तुम ले साथ लेके जाओ वो हर चीज़। तो आपका ड्यूटी कितने घंटे का होता है? ड्यूटी वैसे 11 घंटे, 1 घंटा ब्रेक है, 10 घंटे उनको देना पड़ता है, 1 घंटा खाना पीना इसके लिए मिलता है। तो ऐसा कोई टाइमिंग है कंपनी का कि इतने बजे आओ, इतने बजे जाओ? हाँ, टाइमिंग है इनको। किसी की 11 बजे है, किसी की 10 बजे है, किसी की सुबह है, किसी की नाइट है, ऐसे शिफ्ट बनी हुई है। कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, ऐसे निज़ाम। तो आप जब करते हो तभी आपका अगर मन हो कि भाई अभी नहीं काम करना, बाद में करेंगे, कोई थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कंपनी को इन्फॉर्म करें मेरे साथ ये मसला है, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है या मेरी बाइक ख़राब है, ऐसे इन्फॉर्म करके वो ब्रेक डाल देते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसा तो बहुत फ्रीडम है ना? हाँ, इसीलिए बहुत अच्छा है। तो आपका ये जो सारा दिन का राइडिंग करना पड़ता है, ये तो आसान नहीं है ना? बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड वर्किंग काम है। तो कंपनी इस चीज़ का आपका अच्छा पे करते हैं? हाँ, माशाल्लाह अच्छा पे करते हैं। यानी कि किलोमीटर का हिसाब देते हैं। जैसे हम लोग 10 किलोमीटर पे जाएंगे अच्छा रेट बनेगा, उससे ज़्यादा जाएंगे तो उससे ज़्यादा पैसा बन जाता है। फ्यूल के पैसे भी देते हैं, यानी कि हम 20 किलोमीटर पे जाएंगे तो हमें 5 दिरहम एक्स्ट्रा देंगे। किलोमीटर का हिसाब भी देंगे, 5 दिरहम एक्स्ट्रा भी देंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं। तो अच्छा, आप बोल रहे हो कि एक डिलीवरी का आपका एक चार्जेस होता है, कंपनी देता है, फिर अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा हो तभी और पे करता है कंपनी वो पे करता है। ओके, तो ऐसे मान लो एक डिलीवरी का आपको कितना मिल जाता है? वैसे 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक जाएंगे ना, हमें मिलता है यानी कि 8.5 1 दिरहम देते हैं कंपनी। 8.5 दिरहम? हाँ, 8.5 1 दिरहम देते हैं फ्यूल के। तो 9.5 दिरहम बन जाता है? 9.5 एक डिलीवरी। अगर ज़्यादा किलोमीटर जाएंगे, 9 किलोमीटर पे जाएंगे, 10 किलोमीटर पे, उसके 12-13 दिरहम देते हैं, 2 दिरहम देते हैं। ऐसे ज़्यादा किलोमीटर जाकर 5 तक जाते हैं उनका इंसेंटिव, और 18 दिरहम तक जाता है तो पकड़ लो, मैं अगर एवरेज करूँ तो एक डिलीवरी का 10 तक बन जाता है? हाँ, आराम से शाम तक 10 तक बन जाता है। ओके, तो एक दिन में कितना डिलीवरी कर लेते हो? 15-18 हो जाती है, 20 भी हो जाती है, 25 भी हो जाती है। 20 डिलीवरी हो जाती है? आपका सबसे हाईएस्ट कितना है?
कितना डिलीवरी किया एक दिन में? एक दिन में मैंने 30 डिलीवरी किया था। 30 डिलीवरी, बहुत अच्छा, माशाल्लाह भाई, आप तो बहुत हार्ड वर्किंग हो। तो अभी बहुत साल हो गए आपको, 2018 साल से कोरोना भी आ गया। कोरोना भी आया। तो अभी इतने साल के बाद किसी नए जो आ रहे हैं दुबई में, तो अब अगर आप उसको सजेशन देने वाला हो कि भाई तुम आओ कि ना आओ, तो क्या बोलना चाहोगे? इसको जैसे चलाओगे वैसे। मेरे से बात भी है, लेकिन उसका नुकसान हो गया, एक्सीडेंट कर देते हैं। लेकिन ये हवा भरी चीज है, इसको भगाओगे ये डेंजरस है, ये गिरा भी सकती है, नहीं भी गिरा सकती। इसको इजी से चलाओ। मैं सन 2018 से चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी को नहीं पीछे से अटैक किया, ना मेरे को किसी ने मारा है आज तक। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन इसको जैसे चलाओ तुम्हारे ऊपर है। इजी रिलैक्स होके चलाओगे। 7 साल हो गए मुझे चला रहा हूँ, लेकिन कोई कुछ तो अभी आप बोल रहे हो कि भाई अगर नया कोई आए तो उसको आना चाहिए इस फील्ड? हाँ, इस फील्ड में नया आए तो आना चाहिए। अच्छा इनकम है, इनकम अच्छा है। तो मान लो खुदा का खालसा कोई ना हो, लेकिन अगर कोई इसके साथ अगर कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है तो उसका क्या कंपनी भी पे करती है, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, वीजे में होती है, उसमें सारा कुछ वो कंपनी। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल पे आए। हाँ। और हमारा जो सब्सक्राइबर है उनके लिए बहुत अच्छा बोले। भाई को बहुत अच्छे लोग हैं जो हैं, सब लोग सब्सक्राइब करो, तो भाई साहब को सपोर्ट करो, सब मिलके। भाई साहब बहुत अच्छे हैं, मुझे मिले, बहुत खुशी हुई। आप इंडिया से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भाई लोग रखते हैं, सब भाई है मुसलमान। हाँ। ठीक, थैंक यू भाई। तो थैंक यू सो मच भाई, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप खुदा का आपका भला करे और बरकत दे। থ্যাংক ইউ। তো আমরা রাসুল ভাইয়ের সাথে কথা বললাম। তিনি 2018 সাল থেকে এই পর্যন্ত এই পেশাতে আছেন, অর্থাৎ অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স এই ফিল্ডে। তার থেকে ভালো আসলে বলতে পারা কথা না, কারণ অনেক দিন তিনি এটা দেখতেছেন। তো তার মতে তিনি যেটা বললেন, প্রথমে আসি হচ্ছে ইনকামের ব্যাপারটা। আমি যদি আপনাদেরকে ভেঙে জিনিসটা এক্সপ্লেন করি, সেটা হচ্ছে উনি বললেন যে নর্মালি সব ইনসেন্টিভ মানে এখানে সিস্টেমটা হচ্ছে প্রথমে কমিশন বেস থাকে একটা ডেলিভারিতে, তারপর আপনি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট ডেলিভারি করলে একটা ইনসেন্টিভ বা একটা বোনাসের সুযোগ আছে। পাশাপাশি আপনার যদি ডিস্টেন্স একটু বেশি হয়, ডিস্টেন্সের জন্য কোম্পানি একটা অ্যামাউন্ট পে করে, আবার আপনার তেল খরচের জন্য একটা অ্যামাউন্ট পে করে। আর বাইক তো আসলে কোম্পানি থেকেই দেওয়া হয়, আর বেশিরভাগ কোম্পানিগুলো হচ্ছে নিজেরাই লাইসেন্স করে দেয়। তো সব ধরনের খরচগুলো আসলে কোম্পানি একরকম বহন করে। তো সব মিলিয়ে আপনি প্রতি ডেলিভারি প্রতি যদি আপনি ভালোভাবে কাজ করেন, তাহলে সারাদিনের শেষে এভারেজে একটা ডেলিভারির জন্য আপনি, উনি বলেছেন 11 টাকার মতো, আমি ধরলাম যে 10 দিরহাম। তো 10 দিরহামে যদি আমি হিসাব করি, তাহলে ওনাকে যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি পার ডে কয়টা ডেলিভারি করতে পারেন, তো উনি বললো যে নর্মালি 15-20টা করে। আবার জিজ্ঞেস করলাম যে সবচেয়ে বেশি আপনি কতটা করেছেন, তখন সে বললো যে সে 30টা করেছে। তো 30টা তো আসলে সবসময় করা সম্ভব না। তো আমি যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরলাম একটা ডেলিভারি রাইডার 20টা ডেলিভারি করলো পার ডে, তার মানে যদি 10 দিরহাম করে একটা ডেলিভারিতে পায়, তার মানে দিনে তার ইনকাম হবে হচ্ছে 200 দিরহাম। তো একদিনে যদি 20টা ডেলিভারি করে 10 দিরহাম করে হয় 200 দিরহাম। তার মানে যদি আমি ধরে নেই যে 30 দিন মাসে, সেই ক্ষেত্রে যদি এভারেজে যদি প্রতিদিন সে কাজে যায়, সেই ক্ষেত্রে হয় 20 × 30 অর্থাৎ 6000 দিরহাম। 6000 দিরহামকে যদি আমি বাংলা টাকায় কনভার্ট করি, সেই ক্ষেত্রে 1 টাকায় এভারেজে 34 টাকার আশেপাশে হয় আর কি। 6000 × 34, তার মানে 2 লাখ টাকার আশেপাশে চলে আসে। আর উনি বললো যে এটা প্রতি মাসে 5-6 হাজার মোটামুটি হয়ে যায় ওনার, আবার বেশিও হয়। তো এই হচ্ছে ডেলিভারি জবের একটা ইনকামের ধারণা আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এর সাথে সাথে আপনি যে মানে আগ্রহী হয়ে ডেলিভারি জবে চলে আসবেন, সেটা করার আগে একটু ভাববেন ব্যাপারটা। এটা কিন্তু আসলে সহজ কোনো কাজ না। সারাদিন যারা আসলে বাইক রাইড করে তারা বলতে পারবে যে সারাদিন বাইক রাইড করা কতটা কষ্টের। তার উপরে মিডল ইস্টের মতো এরকম গরম কান্ট্রিতে সারাদিন রাইড করাটা এই 40 ডিগ্রি 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়, এটা আসলে সহজ বিষয় না। ইভেন তো শীতের সময়ও সহজ না, কারণ প্রচুর বাতাস থাকে এখানে শীতের সময়। তো খুবই হার্ডওয়ার্কিং একটা কাজ। তার উপরে সবসময় ভাই 2 চাকার জিনিস, একটা লাইফ রিস্ক থাকবেই। তো আপনি
মানে যে কোনো একটা জিনিস করার আগে আসলে ভাববেন যে প্রস অ্যান্ড কনসগুলো কী কী। তো এটা করার আগে অবশ্যই আপনি ভাববেন যে আপনি আসলে অতটুক হার্ডওয়ার্ক করার জন্য কেপেবল কিনা। তার উপর এখানে যেই স্পিডে সবসময় গাড়ি চলে, রাস্তা খুব ভালো, কিন্তু যেই স্পিডে গাড়ি চলে ধরুন 100-120 কোনো রাস্তার স্পিড লিমিট, মানে ওই নিচে আপনি চালাতে পারবেন না, ওই স্পিডে চালাতে হবে। তো একটা বাইকের 2 চাকার জিনিস পেছনে একটা বক্স লাগানো, মানে আমার কেন জানি খুব রিস্ক মনে হয় ব্যাপারগুলো। আপনারা হয়তো আমার সাথে ডিসএগ্রি করতে পারেন অথবা এগ্রি করতে পারেন ব্যাপারটা। তো আমার কাছে মনে হয় এই পেশাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এরপরও অনেকে করতেছে, ভালো করতেছে। আমি কাউকে ডিমোটিভেটও করতে চাই না, আবার ইনফ্লুয়েন্সও করতে চাই না যে আমার কথা শুনে আপনি এই পেশায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু ইনকামের কথা যদি চিন্তা করি, মোটামুটি মানে পরিশ্রম অনুযায়ী একটা ভালো অ্যামাউন্ট আপনি মেক করতে পারবেন এই পেশা থেকে। কিছু জটিলতা আছে, সেটা হচ্ছে এখানে লাইসেন্স নেওয়ার ক্ষেত্রে। লাইসেন্সটা এখানে খুবই টাফ নেওয়া। তো যেহেতু কোম্পানি আবার হেল্প করতেছে, অনেক কোম্পানি পে করতেছে লাইসেন্সের জন্য। নর্মালি বাইক রাইডিংয়ের লাইসেন্সের জন্য 3 থেকে 4 হাজার দিরহামের মতো একটা খরচ হয়। তো এটা যদি আমি বাংলা টাকায় করি তাহলে 1,20-30 হাজার টাকা খরচ হওয়ার কথা, বা ধরেন সর্বোচ্চ 1.5 লাখ টাকা খরচ হবে। এরপর আপনি 2 লাখ টাকার মতো ইনকাম করতে পারবেন। তো ভালো ডিল। আর যদি কোম্পানি দেয় তাহলে কথাই নেই। তার উপরে গাড়ি দিচ্ছে কোম্পানি, যে কোনো সমস্যা হলে গাড়িতে সেটা কোম্পানি ঠিক করে দিচ্ছে, তেলের জন্য টাকা দিচ্ছে, মানে সবই দিচ্ছে একরকম। তো সব মিলিয়ে এটা একটা ভালো পেশা বলে আমার মনে হয়। ইন দ্য সেম টাইম এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ পেশা, খুবই রিস্কি জব। আপনারা অবশ্যই করার আগে অবশ্যই ভাববেন, এবং যাদের রাইডিং এক্সপিরিয়েন্স আছে, যারা আসলে প্রকৃত অর্থেই বাইক রাইডার, তারা এটা দেখতে পারেন। আপনাদের ওই বাইক রাইডিংয়ের নেশাটাও মানে পূরণ হলো, পাশাপাশি ইনকামও হলো। মানে ওই যে রদ দেখা কলা বেচা আর কি, এরকম একটা ব্যাপার। তো এই ছিল দুবাইতে বাইক রাইডিং জব সংক্রান্ত মানে সব কিছু। আর এখানে অনেকগুলা ডেলিভারি কোম্পানি আছে, শুধুমাত্র যে নুন এরকম না, তালাবাত আছে, কারিম আছে, তারপরে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের নিজস্ব ডেলিভারি বয় আছে, যারা তারাও বাইক দেয়, সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয়, শুধু ডেলিভারি করতে হয়। তো এই হচ্ছে বিষয়। আর এটাতে আরেকটা বিষয় আমার কাছে যেটা মনে হয় একটু বলি শেষ করার আগে, সেটা হচ্ছে একটা ফ্রিডম আছে। আপনি যখন ইচ্ছা কাজ করবেন। একটা শিফট আছে যদি উনি বললো, কিন্তু ধরেন আপনি একটা শিফটে বের হলে আপনার এখন ভালো লাগছে না, আপনি একটু রেস্ট করলেন বা কোথাও গেলেন, সেই সুযোগ সুবিধাটা আছে। পাশাপাশি বাইকটা আপনার কাছে থাকবে, তো যাতায়াতের ক্ষেত্রে একটা সুবিধা হবে, এই আর কি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাই, আসলে জীবনের চেয়ে মূল্যবান কোনো কিছু নাই। আপনার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে মূল্যবান কোনো কিছু নাই। তো যত কিছুই পে করুক, যতই সুযোগ সুবিধা থাকুক, ওই রিস্কটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে আপনি কি ওইটার জন্য কেপেবল কিনা, প্রস্তুত কিনা। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরের কোনো নতুন ভিডিওতে। আর অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এই বাইক রাইডিং ডেলিভারি জবের যে পেশাটা, ইনকাম আর সাথে সব ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো আপনার কাছে কি মনে হয়। তো দেখা হবে পরের কোনো নতুন ভিডিওতে। যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেন।